A very good morning to all. On the today's lecture, we are going to study, again we are going to revise the scheme on the banking ombudsman. Right here on the first slide you can see that the ombudsman is the person appointed by the authority to solve the complaints in a banking arises in a banking operation. Basically you have the idea that if any complaint is arise, you prima facie and on the prima facie level you meet to the manager of that particular branch, and you have to submit a written complaint to them, and immediately the problem will be solved. But sometimes the bank delay to resolve the complaints, and hence question in the mind of the customer are arise that how to solve our disputes, how to get a justice for our inconvenience. So that the banking ombudsman scheme was started. The banking ombudsman scheme enabled an expeditious and the inexpensive forum of the bank customer for the resolution of the complaint relating to the certain services. Day to day the customer are engaged into various services which is conveyed by the bank. Okay, number of complaints are arise nowadays. You are in a digital era, so you are doing all the services through the online basis, and number of complaints are arise because it depends upon the internet connectivity. So that sometimes human error or the technical error are arises, and hence disputes are arises. And if you want to solve the disputes, the first step is to solve with the help of that manager by convey him the written complaint. But if you are not satisfied, then you can go towards the bank ombudsman. The scheme introduced under the section 35 of the Banking Regulation Act 1949 by the RBI with the effect of 1995. Actually this section is involved into BR Act. Okay, who is the banking ombudsman? The banking ombudsman is the senior official appointed by the Reserve Bank of India to redress the customer complaints and against the deficiency in a certain banking सर्व्हिसेस. बँकेमध्ये ज्या काही त्रुटी आहेत, कस्टमर जर कुठल्याही सर्व्हिसेस थ्रू त्याचा काही कंप्लेंट अराईज झाली असेल, इफ ही इज नॉट सॅटिस्फाईड देन ही कॅन file a complaint in the front of ombudsman. So it is a official senior official appointment by the RBI. Always remember that questions will be asked for the fill in the blanks. This official will be appointed by the RBI to redress the customer complaint, means to solve the complaints of the customer. What is the vision is to provide the inexpensive, transparent, credible mechanism to ensure the fair treatment of the common person utilizing banking operation. It is inexpensive. You can file the complaints, written complaints, or by the email also. Transparent, it is very much transparent. There is not any interference of the bank. नाही तर तुम्हाला असं वाटेल की मॅडम बँकेचा ऑम्बुड्समन आहे म्हटल्यावर हा बँकेच्या बाजूनच बोलणार, तर असं काही नाही आहे. इट इज अ थर्ड पार्टी ॲक्च्युअली. सो ही इज नॉट टेकिंग द डिसिजन. इट शुड नॉट बी बायस्ड, राईट? To provide the inexpensive, transparent, credible mechanism, ensure the fair treatment to the common person utilizing the banking service. कारण एक लक्षात घ्या, बँका चालतात कुणावर? तुमच्या माझ्या पैशांवर चालतात. सो दॅट आपल्याला जर काही कंप्लेंट आली तर it is the liability or it is the responsibility of that particular bank to resolve it on the spot. Otherwise जर तुम्ही सॅटिस्फाईड नसाल, एखादा आडेवेडे घेत असतील कंप्लेंट सॉल्व्ह करायला, तर तुम्ही बँकिंग ऑम्बुड्समनकडे कंप्लेंट फाईल करू शकता. ही स्कीम आणायच्या मागचं नेमकं कारण काय? टू सॉल्व द ग्रॅव्हियन्सेस, तक्रार निवारण. युजर्स ऑफ द बँकिंग सर्व्हिस इनएक्सपेन्सिव्ह, फेअर टू इम्प्रूव्ह द कस्टमर सर्व्हिस. कारण आता बँका काही पूर्वीसारखं प्रायमरी फंक्शन्समध्येच एंगेज नाही आहे टू ॲक्सेप्ट द डिपॉझिट्स अँड प्रोव्हाइडेड. दे आर डुईंग व्हेरी मच, यू कॅन से द युटिलिटी फंक्शन्स नाउअडेज. दे आर ॲक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वॉटर बिल्स, LIC premiums, various things you can do with the help of your bank. Then number of problems are arises, and hence if any complaint arises, to solve it transparently, fair, improve the customer services. Feedback suggestion to the Reserve Bank about the guideline to the bank to improve the level of customer service and to strengthen the internal grievance redressal सिस्टीम. ॲक्च्युली त्यांचं स्वतःचं सुद्धा इंटरनल ग्रॅव्हियन्स सिस्टीम असतो, हे लक्षात घ्या. परंतु आपल्याला त्या पद्धतीनंच काय करायचं आहे, तर तो देखील ग्रॅव्हियन्स हे आहे तो आपल्याला तिथं डेव्हलप करायचा आहे, तो तिथं आपल्याला स्ट्रॉंग करायचा आहे. टू स्ट्रेंथन देअर इंटरनल ग्रॅव्हियन्स रिड्रेस्ड सिस्टीम. इवन इट ऑल्सो हेल्पफुल टू क्रिएट द अवेअरनेस अबाउट द बँकिंग ऑम्बुड्समन. बऱ्याच जणांना हे माहीतच नसतं की आपण कुणाकडे जाऊ शकतो. कधी कधी एखादा मॅनेजर खूप आडेवेडे घेतो, आपल्या तक्रारी सॉल्व्ह करत नाही, मग कस्टमरला प्रश्न पडतो की आपण कुणाकडे न्याय मागायचा. तर अवेअरनेस अबाउट द बँकिंग स्किल हा सुद्धा याचा एक गोल आहे. नेक्स्ट,
To facilitate the quick and fair redress to the grievance through the use of IT system, comprehensive, easily accessible database, enhance the capabilities of a staff through ट्रेनिंग. ओके, म्हणजे इथं थ्रू ट्रेनिंग आपण कॅपॅबिलिटी किंवा थ्रू ट्रेनिंग एक प्रकारचं कस्टमर म्हणजे जे काही तुमचे एम्प्लॉईज आहेत त्यांना ह्या सध्या लॉचे वगैरे माहिती करून देऊन कस्टमरच्या सर्व्हिसेस लवकरात लवकर ते व्यवस्थित प्रोव्हाइड करतील रिलेटेड टू मग IT सिस्टीम असू देईल किंवा मग बाकीचं काही डेटाबेस. एनहान्स द कॅपॅबिलिटी ऑफ द स्टाफ थ्रू द ट्रेनिंग. So here you can see that what are the goals. The first is solving the grievance. The main object is to solve the grievance. Second one is the feedback or suggestion. Second is create awareness. Okay, you have to create the awareness amongst them. Next is about create the awareness about the bank ombudsman scheme. Next is to facilitate the problems related to the IT or the comprehensive, easily accessible. Which are the bank covered under the banking ombudsman scheme? All the scheduled commercial bank, regional rural bank, scheduled primary cooperative bank are covered under this scheme. कोणत्या कोणत्या बँकांना हे लागू होतं हे इथं तर तुम्ही बघू शकता की शेड्यूल कमर्शियल आहेत, रिजनल रुरल आहेत, शेड्यूल प्रायमरी बँक्स आहेत. ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर आता कसं असतं बघा. त्यामध्ये ऑफिस ऑफ बँक ऑम्बुड्समन स्कीम, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर दॅट इज कस्टमर सर्व्हिस डिपार्टमेंट अँड डेप्युटी गव्हर्नर ॲपिलेट ऑथॉरिटी. आता बऱ्याच वेळेस असं होतं की यू फाईल द कंप्लेंट इन फ्रंट ऑफ मॅनेजर अँड ही ट्राईंग टू रिझॉल्व इट बट यू आर नॉट सॅटिस्फाईड. देन यू कॅन गो टुवर्ड्स द ऑम्बुड्समन. You submit the complaint in the office of the bank ombudsman. If you are not satisfied with the ombudsman also, you can go towards the executive director customer service department and you have the chance to appeal against your appeal for your complaints and it will be confronted in front of the deputy governor of a RBI. सो या पद्धतीचं ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर राहतं. ऑम्बुड्समन आहे, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर कस्टमर सर्व्हिस डिपार्टमेंट आहे, डेप्युटी गव्हर्नर ॲपिलेट ऑथॉरिटी आहे. नाव द कमिटमेंट्स बाय द ऑम्बुड्समन. एकदा का ऑम्बुड्समन अपॉइंट केला तर त्याच्या काही कमिटमेंट्स राहतात. इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्लेंट्स ट्रॅकिंग सिस्टीम टू सॉल्व द कंप्लेंट इश्यू ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. त्याला एक प्रकारचं टाईम लिमिटच मुलांना दिलेलं असतं त्यामुळे ही हॅव टू सॉल्व इट विदिन अ टाईम लिमिट. नेक्स्ट इज क्विक टर्नअराउंड टाईम. इंटर डिस्ट्रिक्ट मोबॅलिटी ऑफ द बँकिंग ऑम्बुड्समन विदिन द स्टेट. Exchange of information and post importance decision on the dedicated blogs site. IBA, that is Indian Banking Association, NPCI bridge the resolution of the ATM disputes. आता तुमच्या ATMचे काही डिस्प्यूट्स असतील, ऑनलाईनचे काय असतील तर ते NPCI दॅट इज द नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, हे आपल्या RBIनेच एस्टॅब्लिश केलेली एक संस्था आहे की जे काही तुम्ही डिजिटल बँकिंग आजकाल करताय, ई बँकिंग करताय त्याच्यासाठी जे काही तुम्ही ॲप्स वापरताय लाईक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टीम, फोनपे, राईट, भीम ॲप, तर हे सगळं जे काही हे NPCIनं तयार केलेलं आहे. त्यांच्याशी चर्चा करायची डिस्प्यूट रिलेटेड टू द ATMs. आता बँक ऑम्बुड्समॅन कुठं आहेत ऑल ओव्हर इंडियामध्ये तर 15 बँक ऑम्बुड्समॅन आहेत. अहमदाबाद, बँगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंदीगड, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, कानपूर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम. म्हणजे आता आपल्याला जर काही कंप्लेंट असेल तर आपलं ऑम्बुड्समॅनचं ऑफिस हे मुंबईला आहे. आता तुमच्या मनात शंका येईल की मॅडम त्या कंप्लेंटसाठी मुंबईला जायचं का, मग खर्च आला की तुम्ही तर म्हणता इट इज इन एक्सपेन्सिव्ह. तर यू कॅन फाईल द कंप्लेंट्स थ्रू ईमेल ऑल्सो गाईज. देअर इज नॉट नीड टू विजिट दॅट पर्टिक्युलर ब्रांच. यू कॅन फाईल द कंप्लेंट. कोणत्या कोणत्या कंप्लेंट्स असू शकतात हे मी मागच्या लेक्चरमध्येही घेतलेलं होतं. द ग्राउंड ऑफ द कंप्लेंट्स ऑन द बँकिंग सर्व्हिस इज द फोर्स्ड डिस्क्लोजर ऑफ द डिपॉझिट्स अकाउंट विदाउट ड्यू टू नोटीस, विदाउट सफिशियंट रिझन. रिफ्युजल टू ॲक्सेप्ट ऑर डिले द ॲक्सेप्टिंग पेमेंट टुवर्ड्स द टॅक्स ॲज रिक्वायर्ड बाय द RBI. Refusal to open the deposits account without any valid reason, refusal. Complaints from the non-resident of India having the account of India in the relation to the remittance of the board, deposits and the other related matters. Non-payment or delay in the payment of inward remittance. ओके, म्हणजे आता तुमचे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स जे काही झाले असतील आणि ते तुमच्याकडून सॉल्व केले जात नसतील, डिले होत असेल पेमेंटला, तर अशा संबंधित तक्रारी आल्या तर देखील तिथं मांडू शकता. नॉन पेमेंट इन द इनऑर्डिनेट डिले इन द पेमेंट ऑफ कलेक्शन्स ऑफ चेक, ड्राफ्ट्स, बिल्स. आता काही कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लेम असतात जर चार्जिंग द अमाऊंट फॉर फ्री कार्ड, ऑथोरायझेशन ऑफ लोन ओव्हर फोन ओरल, रॉंग बिलिंग, excessive charges, wrong debits to the account, non-dispensable short dispensable cash from
ATMचा. बऱ्याच वेळेस असं होतं की एखाद्या ATMमध्ये तुम्हाला काहीच अवेलेबल होत नाही. दरवेळेस त्या ATMमध्ये कॅशचे प्रॉब्लेम्स तिथं असतातच. मग अशा वेळेस तुम्ही मॅनेजरला हे सांगू शकता की तुमच्या बाबा दरवेळेसच तुमच्या ATMचा प्रॉब्लेम आहे, तर ते सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतील. जर तरीही नसेल झाला तर मात्र तुम्हाला वरती कळवता येईल की ही ब्रांच बाबा काही कॅश फ्लो करत नाही किंवा जे काही प्रॉब्लेम्स तिथं आहेत. आता कंप्लेंट तर करायची आहे, मग काय प्रोसेस राहते? व्हॉट इज द प्रोसिजर टू लॉन्जिंग अ कंप्लेंट? द इसेन्शियल द ग्रॅव्हियन्स इज टू बी टेकन अप द बँक फर्स्ट. पहिल्यांदा तुम्ही तक्रार त्या मॅनेजरकडे केली पाहिजे, ब्रँच ऑफिसरकडे केली पाहिजे, की जेणेकरून तुम्हाला ते सॉल्व्ह करता म्हणजे ते लगेच सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतील. ॲग्रीड पर्सन नॉट सॅटिस्फाईड बाय द बँक Aggrieved person not satisfied by the bank service and its resolution of the complaint can apply the banking ombudsman within a year. आता एक लक्षात घ्या की तुम्ही पहिल्यांदा मॅनेजर कंप्लेंट करताय, त्यांना ती सॉल्व्ह नाही केली, तर जिथून तुम्ही तक्रार केली तिथून पुढे 1 वर्षात तुम्ही कधीही ऑम्बुड्समनकडे तिथं ती तक्रार फॉरवर्ड करू शकता इफ यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ इट. जर रिझोल्युशन ते त्यांना सॉल्व्ह केलं असेल, कंप्लेंट रिझॉल्व्ह केली असेल, तर काही गरजच नाही आहे की तुम्हाला फर्दर ऑथॉरिटीकडे जायची. इन द केस ऑफ टेकन द कोर्ट ऑर द arbitrator to solve. Complaint in the prescribed format in which the other but they incorporated all the required information. The complaint is not frivolous in nature. The complaint is made before the expiry of the period of limitation prescribed under the Indian Limitation Act 1963. ह्याही गोष्टींचा तुम्हाला विचार केला पाहिजे. आणि कंप्लेंट देत असताना एक तर रिटर्न द्या, ईमेल द्या, ऑनलाईन द्या, इन हार्ड कॉपी द्या. It's depend upon you. The complaints from the individual, their representative, except from the advocate, Government of India, RBI. कुणाचीही तक्रार असो तो तुम्ही घेऊ शकता ॲज अ ऑम्बुड्समन म्हणून. माझ्याकडे एखादा अकाउंट होल्डर आला जर तो सॅटिस्फाईड नाही एखाद्या XYZ बँकेकडून, त्याची तक्रार मी घेऊ शकते. एखादा रिप्रेझेंटेटिव्हची तक्रार घेऊ शकते, एक्सेप्ट फ्रॉम द ॲडव्होकेट थ्रू जायची गरज नाही आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची तक्रार घेऊ शकते. RBIची सुद्धा तक्रार कधी कधी केली जाते. म्हणजे RBI सुद्धा एखाद्या बँकेबद्दल तक्रार म्हणजे एखादं काही पेमेंट्स झाले नसेल, डिले झाले असेल किंवा काय जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते. रिड्रेसल प्रोसेस काय राहते? तर रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, रिव्ह्यू ऑफ बँक ऑम्बुड्समन, रिजेक्ट ऑर मेंटेनेबल. म्हणजे जेव्हा तुम्ही कंप्लेंट्स देता ते कंप्लेंट्स ऑम्बुड्समन बघतो की हे सस्टेन राहू शकतो का रिजेक्ट करायचं. म्हणजे जर ते तिथं सॉल्व्ह होत असेल, बऱ्याच वेळेस काही कस्टमर इतके हट्टी असतात, खाली बँक मॅनेजरनं त्यांना सॅटिस्फाय केलं नाही म्हणून सुद्धा तक्रारीला जातात आणि रितसर बँक मॅनेजरनं दिलेला रिझल्ट हा बरोबरच असतो किंवा जे सांगितलेलं असतं ते बरोबर असतं. मग अशा वेळेस ते रीड करतात. जर ते असेल तर बरोबर असेल तर तो मेंटेनेबल राहतो, अदरवाईज तो रिजेक्ट करायचा अधिकार सुद्धा बँक ऑम्बुड्समनला आहे. आता कोणत्या कंप्लेंट्स यामध्ये केल्या जात नाही? तर कंप्लेंट्स अरायझिंग अबाउट द फ्रॉड्स, फॉर्जरी, सबज्युडिस केसेस इन अ सुप्रीम कोर्ट ऑब्झर्वेशन इट नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द बँक ऑम्बुड्समन. ओके, हे आपण लक्षात घ्या. फ्रॉड्सच्या वगैरे हे काही लीगल प्रोसेस IPC अंडर ते सगळं येतं, त्यामुळे ते ऑम्बुड्समनकडे राहत नाही. आणि याचाच सगळ्यात मोठा बेनिफिट आहे तर प्रॉम्प्ट इम्पार्शियल रिझोल्युशन ऑफ कंप्लेंट. इथे ॲडव्होकेटची गरज नाही आहे, तुमचं तुम्ही करू शकता. नाहीतर मग सगळंच कोर्टा थ्रू करायचं झालं की मग इट बिकम एक्सपेन्सिव्ह ना. सो दॅट इट इज प्रॉम्प्ट अँड इम्पार्शियल रिझोल्युशन. नो कॉस्ट टू द कस्टमर. Assessment is based upon the overall fairness, good business practices, accepted banking laws and practices. Focus on the customer education, financial literacy, customer awareness and employment. This is all about, you can say, the scheme of bank ombudsman. On the next lecture, we are going to focus on what is the actual responsibility or job role of that particular bank ombudsman. Thank you. Thank you so much.